नमस्कार श्रोता बंधु आपण मानक आज स्मृतिर पाहच कार्यक्रम को स्वागत। उपस्थापन रे मु आपणकर उपस्थापिका स्वागतिका स्वाई। आज स्मृतिर पाहच कार्यक्रम रे आमर अतिथि होउछंती साहित्यिका डॉक्टर वीणापाणी सिंह। छात्र जीवन साहित्य एवं संगीत प्रति आग्रही हो आसीथिबा डॉक्टर सिंह से साहित्य एवं संगीत भितर ही कटि दैछंती निजर जीवन, जहा तांकु अनेक महान व्यक्तित्वंकर सानिध्य दबर मार्ग को प्रशस्त करिछि। ओडिया भाषा साहित्य रे अध्यापना करने सहित से सृष्टि करिछंती अनेक पुस्तक जहा ओडिया वाणी भंडार को समृद्ध करिछि। तांको लिखित पुस्तक गुड़िक मध्यरे रहिछि तुमे एक अनुभव, मो जीव जीवन, सपन अधा अधा, भिन्न इलाकार देवव्रत, उजाणी बहुची जमुना, अन्य एक एकलव्य प्रभृति अनेक उपादेय पुस्तक। एसहित दिव्य अनुभव आधारित कथा संकलन भुज छाई, गवेषणा ग्रंथ लोक साहित्य एक अध्ययन, प्रबंध संकलन कहि जानिले कथा सुंदर डॉक्टर सिंहकर सृजनशील जीवनर अन्यतम अनुपम अभिव्यक्ति। भारतीय संत परंपरा रे अतुट आस्था पोषण करि आसिथिबा डॉक्टर सिंहकर जीवन आम सम्मुखरे जीवनर सत्यनिष्ठ उच्चारण, सरल मनर निर्भीक परिप्रकाशर दृष्टांत सृष्टि करे। आमर सौभाग्य आज अनन्य व्यक्तित्व अचंती आम सहित आमर स्मृतिर पहाच कार्यक्रम रे। आपण मैंने गत रविवार शुणिथिले एई साक्षात्कार प्रथम भाग। आज आसंतु शुणिबा साक्षात्कारटीर द्वितीय तथा अंतिम भाग। नमस्कार, आपनको आम कार्यक्रम को स्वागत करछु। नमस्कार। आपण पिलाटी दिनरु साहित्य प्रति आग्रही, लेखालेखी मध्य करि आसुचंती। ए पर्यंत केतोटी बही प्रकाशित हेलाणी आपणकर? मु पिला दिनु पंचम षष्ठ श्रेणी लेखे। मते लेखिबार बेसी बोधे साहाय्य कला मीना बजार। मीना बजार मोर प्रथम लेखा बाहर थिला एवं अष्टम नवम दशम एकादश 4 वर्ष काल विश्व मिलन रे मु पुरस्कार पाइथिली। से दिनु लेखा मझिरे अवश्य बेस किछि दिन लेखा बंद हो जाउथिले, किंतु लेखाटा चालू रहे, अल्प हो बहुत हो। तेबे मोर 31 खंड बही वर्तमान जाके बाहरची। जगन्नाथ को ऊपर बाहरची 19 खंड कविता एवं मोर अनुभूति जगन्नाथ को नहीं गोटे बही भुज छाई। ताकू इंग्राजी रे फ्लोरेट्स ऑफ ग्रेस जने मोर कविता सबको इंग्राजी कविता सबको नहीं कहते एवं बेंगली रे तोमाके पूजन कलार बेलाय भक्ति कविता को नहीं। कविता माने अनुभव रो कथा मु लेखे, पद पड़े ना। 31 खंड बही बाहरची। आ गल्प संकलन? गल्प संकलन से 5 खंड। आ समालोचना, प्रेम कविता गोटे, लोक साहित्य एक अध्ययन मोर थीसिसटा ए सब लिखि चंते। एते गुडी लेखा, एते गुडी बही, ई गोटे बड़ साधनार कथा। जणे सेतिकी समर्पित भाव रे लेखा लेखि न कले 31 खंड बही तांको जीवन भितर लेखिबा टिके दूर बोली मने हुए। आपण को एई बही सब लेखिबार जो प्रेरणा, तार जो धैर्य साहस कोठु आसेला? मुटी जगन्नाथ पाखर टिके बेड़ हेले मते भल लागे टिके जगन्नाथ को भाबबाकू। मु भाबे बोधे जेतोले लेखिबा को गोटे लेखा माडे, आपण इच्छा कले 1000 टका दउची गोटे लेख लेखि होबनी, किंतु लेखाटा जेतोले माडिबो सेतोले बसिबो लेखि हे जिवो। एवं सेतिक बेले मु भाबे जगन्नाथ जेंति मो काने रे कहउचंदी मु लेखुची, तेणु लेखारे मो मन खुशी हो जाए। जगन्नाथ मते सब बेले साहाय्य करती। थरे कौन है, जगन्नाथ को थरे मने मने कहली, मु कहली जगन्नाथ मु टिके तुम माँ हुंती। सी किसी कहलेनी। सेठू मु कहली मु माँ हेबी जे मु देवकी माँ नुह, मु जशोदा माँ नुह, मु गुंडीचा माँ नुह, मु पुतना माँ जम्मा भी नुह, मु टिके निरीमाखी माँ हुंती। सी किसी कहले नहीं, किंतु मु भाविली से बोधे कहउचंदी हो हो निरीमाखी माँ हो। मु सेडा ग्रहण कली। जा हो मु ताकर निरीमाखी माने मु जानचंदी किछि जे काम करि पारे ना, जार बुद्धि नाही, वृत्ति नाही, चाली न जानी जे चालू थाए से निरीमाखी। मु जगन्नाथकर सेमती निरीमाखी माटी। तेणु जेतेबेले लेखिया को मन हुए बा बसे बा जहाँ भी हुए तांकु टिके ध्यान करे, से मते सब बतै दियंती। भज मन जगन्नाथंकु, भज मन जगन्नाथंकु, भज मन जगन्नाथंकु, भज मन जगन्नाथंकु, जगन्नाथंकु चकाडोळाको चौबाहांकु दारु
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଜ ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କାହାଣୀ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ଖୁବ୍ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପାଠକର ମନକୁ କ୍ଷଣିକେ ଛୁଇଁଯାଏ। ଏହି ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିବାର କଳାଟି କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକଲବ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଗପ ବହି, ସେଥିରେ ଚାତର ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା। ଆମର ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କର ଝିଅଟିଏ ଅଛି, 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, MA ପାସ୍ କରିଛି, ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି। ସେ ସବୁ କଥା ମୋତେ କହନ୍ତି। କଲେଜର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ମୋତେ ଭିତରି କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସନ୍ତୁ, ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ। ପାଣି ପାଣି କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ସେଠୁ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗପରେ। ଜଣେ ତାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, କୋରେଇ ପାଖରେ ଯାଜପୁରର ସେ ଲୋକ। ଦିନେ ସେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 4ଟା-5ଟା ବେଳେ। କହିଲେ, ଆପଣ ବୀଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେତିକିବେଳେ ବୋହୂ ଆସିଲା, କହିଲା, ମା ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଆଣିବି ନା ସରବତ? ସେ କହିଲେ, ମା ରେ ମୁଁ ଚା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଅନେଇଲି। ସେ କହିଲେ, ଶୁଣ ଝିଅ, ମା ଲେଖିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଟି ଭଲ ମଣିଷରୁ ଶବ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଛଟି, କି ସୁନ୍ଦର ମାଛଟି ଖେଳୁଛି, ଆମେ ଆଣିକି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛେ। କ'ଣ ଆମେ ପାଉଛେ ସେଥିରୁ? ମଣିଷର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା, ମଣିଷର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, କ'ଣ ରହିଲା? ଏଇସବୁ କଥା ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ସେଠିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ମନ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପାନ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିପାରେ ନା, ଛାଡ଼େ 15 ଦିନ ମାସେ ପୁଣି ଖାଏ। ଝିଅରେ ମୁଁ ପାନ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଲେଖା ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ ଚା ଖାଇବିନି। ତେଣୁ ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଲେଖାଟି ପଢ଼ିକି ବଦଳିଗଲେ, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସରଳ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜକୁ, ଘଟଣାକୁ ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବାର କଳାଟି, ଦେଖିବାର ଉପାୟଟି ବୋଧେ ସେଇ ସରଳ ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସହଜତା, ସରଳତା ପାଇଥାଉ, ନୁହେଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ସେଠି PhD ଅଫିସ୍ ଅଛି। ସେଠି ମୋ ଦିଅର SDO ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଅନ ଥାଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗଣେଶ। ସବୁବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୋତେ ଦେଖା କରିକି ଯାଏ। ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁଟି ଶୁଖିଯାଇଛି। ବାବା କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି? ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ତାକୁ କାଲି ନେଇକି ଆସିବୁ। ତା ପରଦିନ ନେଇକି ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନି। ଆ ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷ ଗଲାଣି, 10-15 ବର୍ଷ। କେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଆର ଘରକୁ ଡାକି ନେଲି, ବୁଝେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମା ରେ ତୋର କ'ଣ କହୁଛୁ? ପୁଅଟି ହେବ। ସେ ପୁଅଟି ତୋତେ ସବୁଦିନ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବ ତାର କିଛି ମାନେ ଅଛି? ସେ ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ତୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୁଅ କରିଦେ। ସେ ତୋର ପୁଅ ହେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସେ ନେଇଯିବେ। ସେଠୁ ଘରକୁ ଗଲା। 2 ମାସ ପରେ ଗଣେଶ ଆସି କହିଲା, ମା ସେ ସତକୁ ସତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୁଅ କରିଦେଇଛି। ତାର ଯେତେ ଔଷଧପତ୍ର ସବୁ ଯାକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସରଳ ବୁଝାମଣା ଆପଣ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଆପଣ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାର ଦାସ ଯିଏକି ମୋର ଗାଇଡ଼, ଯିଏକି ମୋର ବାପା ବଦଳି ବାପାଟିଏ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାର ଦାସ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 76 ମସିହାରୁ ମାଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି। ଏବଂ 80 ମସିହାରେ ବୋଧେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ମୁଁ ସଭ୍ୟା ହୋଇଗଲି। ତେବେ 1992 ମସିହା ଆମେ ସବୁ ଘର ଲୋକ ଯାଇଥାଉ ଆସାମ। ବଡ଼ ଝିଅର ବାହାଘର ଲାଗିବ। ଆସିକି ଘରେ ଶୁଣିଲି ଏଇ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନର ବ୍ରଜ ଭାଇ ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତି ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେବେ ଆଉ। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଅନାଦି ସାହୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତିରେ ମୋ ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ କ'ଣ କଲ? କାହାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଥଉଛ? ମୁଁ କ'ଣ, ମୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି? ନା ତୁ ଜାଣିନୁ, ତୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତୁ ହବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାଇଗଲି। 1992 ମସିହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଗଲି। ଖାଲି ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ମାନେ ଲାଗ 9 ଥର ମୁଁ ପାଇଲି। ଏବଂ ଶେଷ 2-3 ବର୍ଷ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲି। ମାନେ ଏତେ ପାଇଲି ଭୋଟ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ। ମୋତେ ଲାଗେ ସେ ବି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସଭା ହେଉଛି, ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀଙ୍କର ବହି ବାହାରୁଛି। ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବହି ଉପରେ କହିବାକୁ। ମୁଁ କହୁଛି, କହିସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ସାନ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗେହ୍ଲା ସ୍ନେହ ଆଦର। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଫିସର, ସିଏ ମୋର ସାନ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ, କହିଲେ କାଳେ ବାନ୍ଧି ପକାଇବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅମୁକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିସାରିକି
ମାନେ ମାଇକ୍ ଛାଡ଼ୁଛି, ସେ ଆସିକି ସେଇ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ମାଇକ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ଅପା ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତମ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଯିବି, ତମେ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ରୁଚେ। ଏଇ କହିବାଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ମୋ ଜେଜେ ମୋତେ କାଖେଇକି କଚେରୀ ପଡ଼ିଆ ନେଉଥିଲେ। ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ ଆମର ଘର ପାଖର ପଡ଼ିଶା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି କହିବି, ଆଜିଠୁ ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇବୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କାଳେ ଭଲ କହିବ କି ମୋରି ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ଏସବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭିତର କଥା ଆଉ। ଆପଣ ତ ଏତେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଏତେ ଘଟଣାବହୁଳ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ତାର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଚାଲି ନ ଜାଣି ଚାଲୁଛି ମୁଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର? ପିଲାଦିନୁ ତ ମୁଁ ଚାଲି ଜାଣେ ନା, ଅତି ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାମ କରିପାରେ ନା, ଚାଲି ଜାଣେ ନା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ତେଣୁ ପିଲାଦିନୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଚାଲି ନ ଜାଣି ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ସେ ଚାଲିବାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲି ନାଁ ଦେବି, ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଦେଲି ମୋର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିର ଚାଲି ନ ଜାଣି ଚାଲୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖକ 100% ସତ କହିନଥାନ୍ତି, ବରଂ ବହୁତ କଥା ଉହ୍ୟ ରଖିଦିଅନ୍ତି ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର 100କୁ 100 ସତ, ଏକବାର ସତ ସତ ସତ। ମୋର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ସବୁ ସତ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଚଳେଇ ଆଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏମିତି କ'ଣ କେବେ ହେଇଛି କି ଯୋଉଠି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଜାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଇଛି? ହଁ ହଁ, ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା ଚଳିଯାଏ। ଭୁଲ ଭଟକା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ, ମଣିଷ ହେଇକି ଆଉ ଭୁଲ କରିବନି କେମିତି? ମୋର ବି ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ସେ ଭୁଲଟାକୁ ମୋତେ ସୁଧାରି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାହାଘର ହେଇନଥାଏ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି ଘରେ। ସେଠୁ ମା କହିଲା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧ। କି ତରକାରୀ? ନା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି। ତରକାରୀ ହେଲା, ବାବା ଆଗେ ଖାଇ ବସିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଲା, ବାବା ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଦିଆହେଲା ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ପାଟିକି ନେଇଛି, ଥୁ 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 କରି ପକେଇଲି। କ'ଣ ନା ଅଣ୍ଡାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ। ମୋର ବାହାଘର ଅଛି 8 ଦିନ, ମା କହୁଛି ତରକାରୀ କର, ତରକାରୀ କରି ଶିଖିନି। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଅମୁକ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି କରେ। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଠାଣି ଏକା ପରି, ବଡ଼ଟି ଧୋବଲା ମନୁଆ ସେ ଭାରି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଠାଣି ଏକା ପରି, ବଡ଼ଟି ଧୋବଲା ମନୁଆ ସେ ଭାରି। ସାନଟି କାଳିଆ ଭକତ ମେଳିଆ, ସାନଟି କାଳିଆ ଭକତ ମେଳିଆ, ହସି ହସି ଶୁଣେ ଭକ୍ତ ଡାକକୁ, ଭଜ ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ, 2 ଝିଅ, ପୁଅ, ବୋହୂ। 2 ଝିଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଟି ଆସାମରେ ବାହା ହେଇଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଜେନେଟିକ୍ସରେ ସେ MSc କଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି କଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ତା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ଆସିକି ଚାକିରି କଲା। ଏବେ ପୁଅ ଚାକିରି କଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ତା ତଳେ ଝିଅଟି ସେ PhD କରିଛି ବଟନୀରେ, ତା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହେ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଥିଲା ବଟନୀରେ। ତା ଝିଅଟିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା। ତା ଝିଅଟି ଚାକିରି କରିକି ଅବିକା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପୋଷ୍ଟିଂ। ସାନଟି ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାପରେ MBA କଲା, ତାପରେ PhD କଲା। ତାର ମନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ଆମର ବି ମନ ବି ତା ପାଖରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର। ବୋହୂଟି MCA। ସିଏ ଘରେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳେ, ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳେ। ତାର ପୁଅଟି ସେ ଖଡ଼ଗପୁର IITରେ 3rd ଇୟର ପାଠ ପଢୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସମାଜରେ ଯେ ବାପା ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ନେଇକରି ପରିବାର ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବା ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ପରିବାର ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ପୁଅ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି? ପୁଅର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ବୋଲି କହିବେ? ମୁଁ ସେ 2ଟା କଥା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା,
ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ପିଲାଦିନୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଭଲ ପାଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାର ପରିବାର ପରିସରକୁ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଏ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ସେ କଟକରେ ରହିବାକୁ ଆବୋରି ନେଲା। ଆଉ ସିଏ ତ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲା ମୁଁ କଟକରେ ହିଁ ରହିବି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବିନି। ତେଣୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୋହୂ ବି ତା କଥାକୁ ଆଦରି ନେଇଛି। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା। ମୋର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ତା ନାଁ ଗୋପାଳ। ଜାଣିଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲି ତାର ଝିଅଟିଏ ଅଛି ଯିଏକି ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିଛି। ପୁଅ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବିନି ଝିଅକୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିଥିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଜାଣିଥିବ, ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଥିବ। ତେଣୁ ତା ଘରକୁ ମୁଁ ହିଁ ଖବର ପଠେଇଲି। ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରୁ ଖବର ଆସେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖବର ପଠେଇଲି। ସେ ଯାହା ହଉ, ତା ମାଆ ମୋତେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ତା ବାପାକୁ କହିଲା ଏଇଠିକି ଯଦି ମୋ ଝିଅ ବୋହୂ ହେଇକି ଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ଆର ଜନ୍ମରେ ବି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ତା ମାଆ ଦେହ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ହେବି, ବୋହୂ ଆସିବ, ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସିଲା, ମୋ ମନକୁ କେତୋଟି କଥା ଆସିଲା। ମୁଁ ତ ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ PhD କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେବେ ଶାଶୁ ମରିବାର ସତ, ତେବେ ଦେଉଳ ବାନ୍ଧିବି ନେତ। ଶାଶୁଟା ମରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତୁଳସୀରେ ଦିଅନ୍ତି ପାଣି। ଶାଶୁ ସଭା କାହିଁ ମରନ୍ତା ଯେବେ, ନିଇତି ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ। ଏସବୁ ଶାଶୁ କଥା ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଶାଶୁ ମୋର କଟିକି ଆଣି, କଡ଼ି ହୁଡ଼ି କଞ୍ଚା ଡାଆଣି, ଗୋଦର ଗୋଡ଼କୁ ନୀତି ମୋଡ଼େ ତାର, ତା ପାଟି ଶୁଣିଲେ ମାଡ଼ ଇଣ୍ଡର, କାହିଁକି ବାହା ହେଲିଲୋ, ମନା କରୁଥିଲା ସଙ୍ଗାତ ମୋର। ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ମନେ ପଡ଼େ। ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଯେଉ ଏ କଦଳୀ ପୁଆଲୋ, ଏ ବୋଉ ଏ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଏ ସକାଳ ଖିଆଲୋ, ଏ ବୋଉ ଏ ସକାଳ ଖିଆକି ସଞ୍ଜ ହୋଇବଲୋ, ଏ ବୋଉ ଏ ଖାଇ ନାହୁଁ ବୋଲି ଏ କିଏ କହିବଲୋ, ଏ ବୋଉ। ଏସବୁ କଥା ଜାଣିକି ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏସବୁ କଥା ବୋହୂଟି ପାଇଁ ଯଦି ନିହାତି ଖରାପ କଥା, ଏସବୁ କଥା ମୋ ମନରୁ ଦୂର କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବି। ଏବଂ ମୋର କ'ଣ ହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ଠାକୁରେ ମୋର ଏ କଥାଟି କରିଦିଅ। ଠାକୁରେ ଯଦି ମୋ କଥାଟି କରିଦେବେ, ମୋର କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା କଥା, ମୁଁ କହିବି ଠାକୁରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ତଣ୍ଟିରେ, ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଲି। ମୋର ସେ କଥାଟି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଲି। ଫେର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେମିତି, ଠାକୁରେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟା କରିଦେବ, ମୁଁ ଭାତରେ ଘିଅ ପକାଇବା ଛାଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଭାତରେ ପିଲାଦିନୁ ଘିଅ ପକାଇବା ଛାଡ଼େ। ଠାକୁରେ ଏଇ କଥାଟି ଯଦି କରିଦେବ, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି। ଏଇ ଛୁଆଟି ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ କଲି, ଠାକୁରେ ତା ମାଆ ତ କହୁଛି ସେପୁରରେ ଭଲରେ ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଝିଅଟିକି ଯଦି ମୁଁ ବୋହୂ କରିନେବି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟା ଶାଶୁ ହେବି, ଭାବିଥିଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟା ଶାଶୁ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟିବି। ଆଉ ଭାବିଲି କ'ଣ ବନ୍ଧା ପକାଇବି, ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଲି। ଏ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ସବୁ ଦେହ ଖରାପ ପଛେ ଟିକେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଭଲ ଏଇ ବୋହୂଟି ନେଉ। ତାର ସବୁ ଖରାପ ପଛେ ମୋତେ ଦେଉ, ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ବାହା ସବୁ ଦେଇକି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉ। ମୁଁ ପଛେ ଘରେ ବସେ, ସେ ମୋର ସଭା ସମିତି ସବୁକୁ ଯାଇକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ହେଇଯାଉ, ଗେଲା ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତା ମାଆ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ସେପୁରରେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଲି, ତାକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ହୁଏ, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ ଠାକୁର କ'ଣ ମୋ ସେଇଟାରେ ସତ ଫଳେଇ ଦେଲେ କି? ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ତା ମାଆ ତ ଖୁସିରେ ଅଛି ସେପୁରରେ, ତେଣୁ ବୋହୂଟିକି ମୁଁ ଭଲରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଅଛି, ଖା ଭୁଜ ଗିଳି। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖା ବୋଲି କହିଛି, ଖାଇଦେଲ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଜ କେବେ କହିନି କି ଗିଳି କେବେ କହିନି। ଆଜ୍ଞା, ସତ କହିଲେ ପରିବାରକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କଳା ଆପଣଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଏ ବା ଅଧିକ ଜାଣେ ବା କହିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ ଯେ ଆମକୁ ସେଇ କଳା ଆଉ ରହସ୍ୟଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ମୋ ମାଆଠୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଶିଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ମା ଲୋ ଧନ ଲୋ ଗେଲା, ଯାହା ଘରେ ଅଛି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ମୋ ମାଆଠୁ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଦୁଇଟା କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସତ କହିବ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଭଲ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏତିକି ଯଦି ହେବ, ପର ନିଜର କରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଛୁଆକୁ, ଅବଶ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ମାନେ କଷ୍ଟକର। ନିଜ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବ, ପୁଅକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବ, ପୁତୁରାକୁ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଯଦି କରିପାରିଲ, ଭଲ କରିପାରିଲ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆଟା କେତେ ଦିନକି ଆମେ ଆସିଥାଏ, 2 ଦିନର ଏ ଦୁନିଆ, ଆଜି ମଲେ କାଲିକି 2 ଦିନ।
ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟିକେ ଖୁସି ହେଲେ, ତୁମ ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟିକେ ଖୁସି ହେଲେ, ତାହେଲେ ଭଲ ନ ହେବା କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ମନରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ, ସେ ତ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଣିଷ ରୋଜଗାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇକି ହସ ଟିକେ ଦେଖିବା, ସିଏ ଯେ କେତେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସେ କଥା କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ବି ପଢ଼ିଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପ୍ରେରିତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବା ଯଦି କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ MA ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଥାଏ। ସାର୍ କହିଲେ, ମୋର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ସଂଗ୍ରହ ଅପ୍ରତୁଳ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତମେ ମୋ ପାଖରେ PhD କରିବ? ମୁଁ ହେଇଗଲି। ଆଉ PhD କରିବା କି କଷ୍ଟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେଣି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଥାଉ ବଡ଼ଚଣାରେ, କହିଲେ ତମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣ, ମୁଁ ଦେଖେ କେମିତି ତମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ। ଜଣେ LHB କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ମୁଁ ଗଲି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ଜଣେ ଗାଇଲା ଗୀତ, କଇଁତ ଗଛର ଛେଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବଜାର ବୁଲି, ତୁ ଆସିଲେ ଫୁଙ୍କିବୁ ଚୁଲି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ତମେ ତ ଢଗ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ପଇସା ପାଇବ, ଚାକିରି କରିବ, ଆମେ କି ପାଇବୁ, ଯା ଏଠୁ। ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଖାତା କଲମ ଧରିକି ବାହାରିଲି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ସଜନା ରାହି ସବା ବଡ଼ ବୋହୂ ସବୁଠୁ ଡୋହି, ପିରି ନଳିତା ମଝିଆଣି ବୋହୂ ସବୁଠୁ ପିତା, ଉଷୁନା ଧାନ ସବାସନ ବୋହୂ ଜୀବନ ଧନ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ମୋ ହାତଟି ଧରିଲେ, କହିଲେ, ନନ୍ଦନବନକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପାରିଜାତ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲି, ଶୋକ ବିରହରେ ଗୁନ୍ଥିଲି ହାର, ଋତୁ ଜାଣିକିରି କଲି ବ୍ୟବହାର, ପରନା ବର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରକୁ ବିଚାର କର, ନପା ସରିବ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ଶୁଣିଲ ଝିଅ, ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖଟ ଉପରେ ନେଇକି ବସେଇଲେ। ତା ଭିତରେ ସେ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ କହିସାରିଲେଣି, ପରଟା ସେ କରିକି କଦଳୀ ଚିନି ଏ ବୁଢ଼ୀ ନିଜେ ଚକଟିକି ମୋ ପାଟିରେ ଖୋଇଦେଲେ। ମୋତେ ସେ କଦଳୀ ଚିନି ଚକଟା ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ବୋଧ ହେଲା। ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଏ ଦୁବ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏ କାକର ଖାଇଲ, ଏ ବୋଉ ଏ ମୁଁ ତ ବଢ଼ୁଥିଲି ଏ ଅଲ୍ୟଳ ହୋଇଲ, ଏ ବୋଉ ଏ ଦୁବକୁ କାକର ଏ ସହିଲା ନାହିଁଲ, ଏ ବୋଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଢଗଢମାଳି ଆଜି ତ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି, ପଢିବାକୁ ମିଳୁନି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣ? ଗୋଟେ ଢଗରେ ଯୋଉ ଯେତିକି କଥା ବୁଝି ହୁଏ, ଗୋଟେ ବହିରେ ଲେଖି ସେତିକି କଥା ହୁଏ ତ ମଣିଷକୁ ବୁଝେଇ ହେଇପାରେ ନା। ଆଜିକାଲି ସେଗୁଡ଼ା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଯଦି ସେ ଢଗ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅନ୍ତତଃ 15 ଦିନରେ ଥରେ ହଉ, ମାସକରେ ଥରକେ ହଉ, ଜଣେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ସେ ଢଗଢମାଳି ଟିକେ ପଢ଼ାନ୍ତେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତେ, ବହୁତ କଥା ଧାଡ଼ିକରେ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଢଗଢମାଳି ଆଉ ଥରେ ଆମର ଚଳଣି ଭିତରକୁ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ତ ଜୀବନର ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲେଣି। ଆଜି ଯଦି ପଚାରିବା ଯେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ରାସ୍ତାର ଏଇ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯଦି ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହରେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅବଶୋଷ ଅଛି କି କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ପାଇଛି, କିଛି ହରେଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତିକି ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତିକି ଲୋକ ହୁଏତ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉନଥିବେ। କେମିତି ଯଦି ବି ଭଲ ପାଉନଥିବେ, ମୋର କ'ଣ କିଛି ସେମିତି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି। ଅବଶ୍ୟ ମନକୁ ନ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋର ଜୀବନରେ କିଛି ଅଫସୋସ ନାହିଁ, ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ଯେ ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ଜୀବନ ତମକୁ ପାଥେୟ କରି, ତମ ପାଦକୁ ଆଶ୍ରା କରି, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ସେତିକି ଦିନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିଯାଉ। ଯଦି ବି ତମେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସହିବାକୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ନିରାମୟ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଅତିଥି ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟିକା ଡକ୍ଟର ବୀଣାପାଣି ସିଂ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ଭାବରେ ଭଜିଲେ ଭବରୁ ତରିବ, ଅଭାବେ ବିପଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିବ। ଭାବରେ ଭଜିଲେ ଭବରୁ ତରିବ,
ଅଭାବେ ବିପଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିବ। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ସେ ପରା, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ସେ ପରା, ଦୃଢ଼େ ଧର ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ। ଭଜ ଭଜ ମନ, ଭଜ ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚକାଡୋଳାକୁ, ଚଉବାହାକୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ, ନୀଳାଚଳ ଶାନ୍ତ ସେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଭଜ ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ଠିକଣା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ତଥାପି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ। ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍ 753001। ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିକା ସ୍ୱାଗତିକା ସ୍ୱାଇଁ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।